Hello students, today we are going to learn a new module which is thermodynamics. As an introduction, thermodynamics is a branch of science which deals with the study of transformation of heat energy into other forms of energy and vice versa. For example, it is a common experience that when the palms of our hands are rubbed together, they become warm. In this case, the mechanical work done, which is rubbing against friction, is converted into heat energy. Similarly, in a heat engine, the heat energy is converted into mechanical work. So in the first example, when we rub our hands become warm. So in this case, the work done is converted into heat energy, but in the case of heat engine, the heat energy is converted into work. So, the origin of thermodynamics lies in an attempt to explain these sorts of phenomena. That is, deals with the transformation of heat energy into other forms of energy and vice versa. That is, transformation of other forms of energy into heat energy. So, while studying thermodynamics, we must know certain definitions. They are what do you mean by thermodynamic system, what are the different types of systems, what are thermodynamic processes, and thermodynamic equilibrium. So first we will consider the thermodynamic system. An assembly of extremely large number of particles such as atoms or molecules characterized by certain variables such as pressure, temperature, volume, etc. is called a thermodynamic system. Here, the picture is an example of a thermodynamic system where a gas is enclosed in a cylinder. So, the cylinder contains very large number of atoms or molecules. So, the gas enclosed in a cylinder is an example of thermodynamic system, and the properties of that system is characterized by variables such as pressure, temperature and volume. And pressure, temperature, volume are called thermodynamic variables of the system. The thermodynamic system is divided into three. They are open system, closed system and isolated system. The figure 1 represents an open system. So the letters Q and M denotes heat transfer and mass transfer. Q denotes heat and M denotes mass or matter. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ആ ഒരു ബീക്കർ ഓപ്പൺ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻ കേസ് ആ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാട്ടറെല്ലാം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ടിട്ട് ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ആ ബീക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയി പോകും. അതായത് അവിടെ ഒരു മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും. ഇനി ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബീക്കറിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആ ഒരു ബീക്കറിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം വേപ്പർ ആവുമെങ്കിലും ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടിട്ട് അത് എക്സിറ്റ് ആവില്ല. സോ അതിൻ്റെ മൂടിയിൽ വന്ന് തട്ടി അത് കണ്ടൻസായി തിരിച്ച് വാട്ടറായിട്ട് തന്നെ ബീക്കറിൽ വന്ന് വീഴും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല. അതായത് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാസ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടിട്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് ഓൺലി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് നോ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ. തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. സോ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം നമ്മളെ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും ഇല്ല, മാസ് ട്രാൻസ്ഫറും ഇല്ല. നമുക്ക് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മാസ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് സറൗണ്ടിങ്സിന് സിസ്റ്റത്തിലോട്ടോ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല.
So these are an examples of thermodynamic systems. Next is thermodynamic surrounding. So everything external to the system is called thermodynamic surroundings. So in this case, the beaker enclosing gas is a thermodynamic system, and everything external to this system is called thermodynamic surroundings. അതായത് ആ ബീക്കറിൽ ഗ്യാസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സിസ്റ്റം എങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. സോ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം is a condition or state of a thermodynamic system, the properties of which do not change with time. അതായത് ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിസ്റ്റം തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം 3 കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ദേ ആർ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം, മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലും മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലും കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലും ആയിരിക്കണം. സോ വി വിൽ സീ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ തെർമൽ, കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. സോ thermal equilibrium is a state if all parts of it are at same temperature and this temperature is identical with that of the surroundings. അതായത് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം അനുസരിച്ച് മാറ്റം ഇല്ലാതെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, അതിനെയാണ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. Next is mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium refers to a situation in which no unbalanced forces exist with the system or between the system and surroundings. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. That means the total force acting on the system is equal to 0. അതായത് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് എക്സ്റ്റേണലി ഫോഴ്സ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. എ സിസ്റ്റം ഇൻ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർഗോ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ വിത്ത് ടൈം. അതായത് ടൈമിനനുസരിച്ച് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഒന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റിനെ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് വിളിക്കും. സോ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ 3 ഇക്വിലിബ്രിയ ഫോളോ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ദിസ് 3 ഇക്വിലിബ്രിയ. ദേ ആർ തെർമൽ, മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പോയിന്റ്. And the next topic we are going to consider is thermodynamic process. A change in a thermodynamic system which results in a change of its thermodynamic variables is called a thermodynamic process. And based on the nature and conditions applied on a thermodynamic variables, we can have different types of thermodynamic processes, and we will discuss one by one. സോ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ്, അതായത് പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ്. സോ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, അതിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസിന് കൊടുക്കുന്ന വേരിയേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. The first one is reversible process. A reversible process is one which can be performed in the reverse direction in such a way that all the changes produced in the system and the surroundings during the direct process are exactly reversed with the reversal of the original process. റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കതിന് ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഐസാക്കി. ആ ഐസ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മെൽറ്റാക്കി വാട്ടറാക്കി. സോ വാട്ടർ ടു ഐസാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്രോസസ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് തിരിച്ചെന്താക്കി വാട്ടറാക്കി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സ്, അതായത് തിരിച്ച് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ തന്നെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, ഡിസിപ്പേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും പാടില്ല. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ, വിസ്കോസിറ്റി തുടങ്ങിയവ മൂലം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിപ്പേറ്റീവ് എഫക്ട്സ് വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ പ്രോസസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് എഫക്ട്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം നടക്കാൻ. ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഷുഡ് ബി നിയർലി ഈക്വൽ. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വാട്ടർ ടു ഐസ്, ഐസ് ടു വാട്ടർ, അതൊരു ഫിസിക്കൽ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ്. ആൻഡ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബ്ലൂ ബോഡീസ് അറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ, chemical reactions in secondary cell are the other examples of reversible process. So I hope you understand about reversible process. So we will go to next topic. Next topic എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ irreversible process. So reversibleൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. A process is irreversible if the changes accompanying it are not reversed with reversal of the controlling factors. A simple example of irreversible process is that we can convert wood into flame by applying heat, but we can't convert that ashes into wood again. So this is a very simple example of irreversible process. And coming to thermodynamics, the examples of irreversible process include the production of heat due to friction and the Joule-Kelvin effect. അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് നമുക്കൊരിക്കലും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസിപ്പേറ്റീവ് എഫക്ട്സ് സച്ച് ആസ് വിസ്കോസിറ്റി, ഫ്രിക്ഷൻ എക്സെട്ര, ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ, കെമിക്കൽ ആൻഡ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രോസസ്സ്. അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സായിരിക്കും ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കംപ്ലീഷന് ശേഷമായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് is cyclic process. So cyclic process is a process in which it contains a series of changes which returns a system back to its initial state. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം 1, 2 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളാണ്. സോ 1ൽ നിന്ന് 2വിലോട്ട് നമ്മളെത്തി. അതിനുശേഷം 2വിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്ത് വഴി 1ലെത്തി. സോ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ a process which contains a series of changes which return system back to its initial state. അതായത് 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 1 സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി അത് 2 സ്റ്റേറ്റിലെത്തി. 2 സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് 2 സ്റ്റേറ്റ് എഗെയിൻ 1 സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ എത്തി. അതായത് അവിടെ ഒരു സൈക്കിളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. തുടങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ അവസാനം എത്തി. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ്. മീൻസ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് എ സൈക്കിൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ടു ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എഗെയിൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ സൈക്കിൾ all the properties of the system have the same value. So I hope that you understand the point. So in today's class we have discussed so many topics. Soon I will send my notes. Prepare well, and if you have any doubts, feel free to contact me. My number is given here. And once again, thank you for your attention, and we'll see you in the next class.